Dear students, now I am discuss about the for next sorting for heap shot. So first I am saying for what is meant by heap shot. Heap shot is also say for complete binary tree. Okay, what is meant by binary tree? I give a short definition only. I give a binary tree. Why means if you have studied in a fourth unit for a binary tree. So binary tree. So what is meant by binary tree? Now I am giving for just definition only. Binary tree is a finite finite ordered ordered collection of collection of elements collection of elements in which one element one element is designated as a root and remaining remaining elements are remaining elements are partitioned partitioned into two disjoint two disjoint sets. Disjoint sets, you just say for left or right subtree. In a base control we are declaring for left or right subtrees. So in a binary tree is a finite order collection of elements in which the one element is designated as a root. You just refer for many books. So I refer for one book if you are giving for root. Root, yeah, consider for parent. Root, if you are consider for parent. Next, root also if you say for parent, and then you have to comma if you are declaring for data. Listen, you just understand. One book if you refer for data. One book if you refer for root. In both the concept you are declaring for parent. For example, one family. Parent you have to parent you will get for two child. That's mean for left child or right child. This is for a declaring for two partitions. So now I am taking for one parent. Yeah, you will get a two child process. This is the concept we are declaring. One parent will get a two child logic. So the entire logic base பண்ணி வரதா வந்து complete binary tree for a heap shot. So you just go for heap shot. Heap shot is one of the sorting algorithm used to arrange a list of elements in order. Heap shot algorithm uses one of the three concepts called heap tree. In this sorting algorithm, we use maximum heap, that's mean for max heap, to arrange a list of elements in descending order, and minimum heap to arrange the list of elements in ascending order. You have to consider maximum heap or minimum. That's mean for max heap or min heap concept. Here you are declaring a heap shot. So then you just what all the steps you have to follow in a heap shot. You just go for first step you just construct, that's mean for you just create a binary tree with given list of elements. Next, transform the binary tree into minimum heap. Next, delete the root element from the min heap using for if. This is the method you have to declare. If you're giving for any other root element for minimum means you just delete. Then you just giving for max heap concept, you are declaring for root elements, you are increase. Then put the deleted elements into the sorted list. If you deleted particular root element, if you have change for root, you just that element will be for shorter. Next, repeat the same
until min if becomes empty, display this shorter list. So this is the algorithm you have to use. First, if what are the concept, you just go for void if integer array, integer n number of elements, integer I. Find the largest among roots, left child and right child. Integer largest equal I, integer left equal to 2 into I plus 1, integer right equal to 2 into I plus 2. If left less than array of left, greater than array of largest. Largest equal left, then right less than array of right, greater than array of largest, then largest equal right. Okay, swap the continue for if root is not largest. If largest not equal to I, then swapping condition based on array of largest, array of n comma largest. Okay, we just go for next. This is the logic if you are declaring for. This is for if concept. If short if you are declaring for how to swapping a root element. This is the logic for root. Again you just go for, I give you one example. I will explain for two examples. So first I'll give you for one example. Consider the list of unsorted numbers which are to be short using the heap sort. I'm taking for totally for 8 elements: 82, 90, 10, 12, 15, 77, 55, 23. First step, we are declaring for maximum if. We are considered for maximum if. So I will get a value for max if only. So you just consider for minimum if means you will get a root for minimum concept. So I tell you for what are all the things you have to minimum if or maximum if. So now first I will complete binary tree means you just what are the elements is that you just converted for tree. So first element 82, you will get a root. Next 90, next 10, next 12, next 15, next 77, next 55, next 23. Remaining elements is total elements for 10 only. So this is for a heap concept. You are now if you are converted for tree level. In this tree level you just converted for if you have to convert for first start with for maximum if. So maximum if na convert பண்ணும்போது you just vote all the maximum element. First maximum elements for 90. அப்போ 90 you have to convert for roots. அப்போ next maximum element you just go for left side 82. Next maximum element 77. Next maximum elements. So what are the things next maximum elements? You just convert for same thing. You are convert for maximum if only. Roots you are declaring for a 90, 82, 77, 23, 15, 10, 55, 12. Okay, maximum if will be converted. So next you have to convert it for after ifing for maximum if 90, 82, 77, 23, 15, 10, 15, 12. Okay, listen students, once again I tell you. So every time you didn't convert it for maximum if, நீங்க maximum if convert பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க டைரக்டா என்ன பேஸ் பண்ணணும்னா இந்த maximum if கேட்டா நீங்க maximum if கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் ஜஸ்ட் வாட் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எலிமெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரீயா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப். இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பேஸ் பண்றேன், என்னோட செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து 90 தான் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்டை வந்து நான் ரிமூவ் பண்றேன். அப்போ லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ அந்த எலிமெண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு, ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன பேஸ் பண்றேன், 90யை நான் ரிமூவ் பண்றேன். அப்போ 90யை நான் ரிமூவ் பண்ணா இப்போ 90 எந்த பொசிஷன்ல வரும், இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் 90 வரும். எங்க வரும், இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் 90யை நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ 90யை நான் இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா இங்க 12 வந்து இங்க மூவ் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆயிடுது, 12, 82, 77, 23, 15, 10, 55 ஆகுது. இப்போ நான் மறுபடியும் என்ன கன்வெர்ட் பண்றேன், மேக்ஸிமம் இஃப் கன்வெர்ட் பண்றேன். அப்போ மேக்ஸிமம் இஃப் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இப்போ இங்க 90 வந்து ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது we are converted for 82 வந்து ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். அப்போ 82வை நான் ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இப்போ எங்க வந்துருது 82. இப்போ இந்த 12ன்றது அகெயின் இங்க வந்து மூவ் ஆயிடுது. இந்த 23 ஆண்ட 23 இங்க மேல வந்துருது. இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ண, 82, 23, ஃபர்ஸ்ட் 12, ஃபர்ஸ்ட் 12,
next 82, next 77, 23, 15, 10, 55. அப்போ என்ன இருக்கு 90 வந்து ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஸ்டெப். அப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் நோட் தான் வந்து 12, ஏன்னா லாஸ்ட்ல தான் இருந்தது 12. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3 தேர்ட் ஸ்டெப், we are next largest element for 82. அப்போ 82 நான் delete பண்ணேன். அப்போ delete பண்ண 82 என்ன ஆயிடுது ஷார்ட்டட் ஆயிடுது. இப்போ இங்க 82 எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. அப்போ 82 எந்த பொசிஷன்ல நான் வரணும், எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு பொசிஷன் எந்த பொசிஷன்ல வரணும்னா இங்க 55 இருக்கிற பொசிஷன்ல. ஆல்ரெடி இங்க 90 இங்க ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்க 55 இருக்கு. இப்போ இந்த 55 இருக்கிற இடத்துல தான் நான் என்ன பேஸ் பண்ணணும், 82 நான் ஃபில் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆயிருக்கும், இந்த இங்க இருந்த 55 எங்க கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு, ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ 80 வந்து delete பண்ணிட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் மேக்ஸிமம் இஃப் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் இஃப் 77 தான். அப்போ 77, 23, 55, 12, 15, 10. இப்போ மேக்ஸ் இஃப் வந்துச்சு. அப்போ 82, 90 வந்து ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 4 we are declaring for a next largest element for 77. இப்போ நான் 77 நான் delete பண்றேன். அப்போ 77 இங்க எங்க இருக்கு, 77 ரூட்டா இருக்கு. அப்போ எந்த பொசிஷன்ல வரும், 77 இங்க தானே வரும். இப்போ ஆல்ரெடி இங்க 90 இருந்துச்சு, இங்க 82 இருந்துச்சு, இப்போ இங்க 77 வரும். அப்போ இந்த 77 இருக்கிற பொசிஷன்ல நம்ம என்ன பேஸ் பண்றேன், இங்க நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ எங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட், இப்போ அங்க 10 வந்து ரூட் வந்துடுச்சு. இப்போ இங்க இருந்த 10 அங்க போயிடுச்சு. இப்போ இங்க என்ன வந்துச்சு 77, இதுவும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 55, அப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் 55. அப்போ 10 வந்து இங்க வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் delete for root for 55 நான் delete பண்ணிட்டா. அப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதுதான் ரூட்ல போகும். அப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்போ வந்து இந்த 55 வந்து இங்க வரணும், 55 வந்து இங்க வரணும். அப்போ 55 நான் இங்க வரணும்னா அப்போ என்ன நான் பேஸ் பண்றேன், இப்போ 15 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த இடம் வந்து எம்டி ஆயிடுச்சு, எம்டி ஆயிருக்கா. அப்போ எனக்கு 55, 77, 82, 90, 12 கீழே 90 வரும். இப்போ அந்த ஆர்டரை பேஸ் பண்ணும்போது 55 ஷார்ட்டட், 77 ஷார்ட்டட், 82 ஷார்ட்டட், 90 ஷார்ட்டட். இப்போ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃபார் 23. அப்போ 23 நான் delete பண்ணனா அப்போ 23 எங்க வரும், இங்க 12 ஆண்ட வரும். அப்போ அகைன் எங்க போயிடும், 12 ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கா, ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்போது 23 deleted. அப்போ 23, 55, 77 ஷார்ட்டட், 82 ஷார்ட்டட், 90 ஷார்ட்டட். அப்போ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட் ஃபார் 15. அப்போ 15 நான் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அப்போ ரிமைனிங் 12, 10. அப்போ வந்து இப்போ 15 எங்க வரும், 15 வந்து ஆக்சுவலா இங்க 10 இருக்கிற இடத்துல தான் நமக்கு 15 நமக்கு வரும். அப்போ 15 வந்து 10 இருக்கிற இடத்துல, ஏன்னா வந்து இங்க 15, நெக்ஸ்ட் இங்க 23, இங்க 55, நெக்ஸ்ட் இங்க 77, இங்க 82, இங்க 90 கீழே. ஏன்னா இந்த 12க்கு கீழே லெஃப்ட் சப்ட்ரீ ரைட் சப்ட்ரீ, இங்க லெஃப்ட் சப்ட்ரீ ரைட் சப்ட்ரீ, அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிறது ஒரே ஒரு லெஃப்ட் சப்ட்ரீ மட்டும் தான் 90. இப்போ இங்க என்ன வரும், 12 கீழே வரும்போது 23 இங்க வந்துடும். இப்போ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, ஷார்ட்டட் எலிமெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்ஸ் 12 தான் இருக்கு. அப்போ 12ன்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மேக்ஸிமம் இஃப் வரும்போது 23 delete ஆயிடுச்சு. இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது 15, நெக்ஸ்ட் 15 delete பண்ணும். 15 ரூட் delete பண்ணிட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், 12 தான் ரூட்டா வரும். அப்போ என்ன இருக்கு, 12 ரூட் 10 வரும். அப்போ 10 delete ஆகும்போது டோட்டலி ஃபார் ஷார்ட்டட் ஃபார் 10, 12, 15, 23, 55, 77, 82, 90. This is the logic. First என்ன சொல்ல, வெரி வெரி சிம்பிள் மெத்தட். இப்போ இதுல கொடுத்துருக்கிற மெத்தடை நீங்க பார்க்கும்போது சேம் திங், சேம் லாஜிக் தான், நத்திங் வில் பி டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ என்ன பேஸ் பண்ணோம்னா கன்சிடர் இந்த மெத்தடை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கொடுத்துக்கிற எலிமெண்ட்டை ட்ரீயா கன்வெர்ட் பண்றேன். ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிளும் இருக்கு. நான் அந்த ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக இங்கே நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிச்சேன், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் த பர்சன் இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபியூஸ், சார் இங்கே ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் காணுமே, நான் டாட்டர் லைனில் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு 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 ஹாட் காப்பியை நான் மென்ஷன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் சி, என்ன பேஸ் பண்ணுறது மட்டும் சொல்கிறேன். இப்போ நான் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் எதுக்கு ஐ எம் டேக்கிங் ஃபார் டோட்டலி ஃபார் 10 எலிமெண்ட்ஸ் தான். அங்கேயும் நான் 10 எலிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பாசிங் மூவ்மெண்ட் தான் எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ணுறேன், கொடுத்துக்கிற எலிமெண்ட்டை ஒரு ட்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். அப்போ ட்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 10, 15, 12, 25, 31, 45, 24, 56, 26, 35. ஏன்னா இருக்குது 10 தான், இங்கே எம்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் எங்கே மூவ் பண்ணுறேன், நான் நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் எங்கே என்ன மூவ் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் பாஸ் 1 நான் மூவ் பண்ணுறேன். அப்போ பாஸ் 1 நான் மூவ் பண்ணுறேன்னா
இதுல லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்கிறேன். மேக்ஸிமம் இஃப் தான் நான் பேஸ் பண்ணேன். அப்போ மேக்ஸிமம் இஃப் நான் என்ன கன்வெர்ட் பண்றேன், ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணேன். அப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இங்க என்ன இருக்கு, மேக்ஸிமம் இஃப்னு பேஸ் பண்ணும்போது இங்க 56 இங்க இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த 56 வந்து இங்க ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 10 வந்து நான் இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் நான். கரெக்டா? இப்போ வந்து நான் 56 ரூட்டா எடுத்துட்டேன். இங்க ஆக்சுவலா இங்க இருக்கு 56. இப்போ அங்க ரூட் வந்து 10 இருந்துச்சு. அப்போ வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இந்த மூவ்மெண்ட்ல இருந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா மேக்ஸிமம் இஃப்ல இப்போ நான் 56 ஷார்ட்டட் பண்ணிடணும். அப்போ என்ன இருக்கு, 56 நான் டெலீட் பண்ணணும். அப்போ 56 நான் டெலீட் பண்ண 56 எந்த பொசிஷன்ல வரணும்னா இங்க 35 இருக்கிற பொசிஷன்ல தான் வரணும். ஏன்னா 56 நெக்ஸ்ட் என்ன ஹையஸ்ட் இருக்கு 45, நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் என்ன இருக்கு 35, நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் என்ன வருது 31. ஸோ அந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம எடுப்போம். மேக்ஸிமம் ஈஃப் வந்து இப்படி இந்த ஆர்டர்ல வரும். ஸோ இந்த ஆர்டர்ல பேஸ் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் இப்போ 56 இந்த டெலீட்டட் தான். இப்போ 56 நான் டாட்டர் லைனை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். பட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல நான் என்ன பேஸ் பண்ண ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது இருக்கு. அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இப்போ ஒன் செகண்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன். 56 ஐ எம் மென்ஷனிங் ஃபார் ரூட்ஸ். நவ் இஃப் 56 இஸ் டெலீட்டட், 56 deleted means 56 is shorter. 56 is shorter. அப்போ 56 வந்து shorted ஆயிடுச்சா? அப்போ வந்து ரூட் என்ன கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு 35 கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அகைன் பாசிட்டிவ் லெவல் போறேன். பாசிட்டிவ் லெவல் பேஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன இருக்கு? அப்போ நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட் 45 தான் இருக்கு. அப்போ 45 எங்க இருக்கு, எங்க இருக்கு. அப்போ வந்து 45 நான் இங்க மூவ் பண்ணிடுறேன். 35 இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். வந்திருக்கா பாருங்க. கரெக்டா? 45 இங்க 45 இருந்தது. இந்த 45 நான் வந்து ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். 35 இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ 45 நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். அப்போ 45 எங்க வரணும், இந்த 26 ஆண்டதான் வந்து 45 வரணும். அப்போ இந்த 26 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். இப்போ 26 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணா இந்த டாட்டட் லைன் டெலீட்டட் ஆப்ஷன்ஸ். அப்போ இது ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு, 45 ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. அப்போ நெக்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட் பாஸ் 3 என்ன மூவ்மெண்ட் பேஸ் பண்ண நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட் 35 தான் இருக்கு. அப்போ 35 எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு, இங்க இருக்கு. இப்போ இந்த 35 நானே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் ரூட்டா. அப்போ என்ன பேஸ் பண்ண முடியும், 35 வந்து இங்க ரூட்டா ஆயிடும், இங்க 26 வந்துடும். கரெக்டா? இங்க ஆல்ரெடி 26 இருக்கு. இப்போ இந்த 26 வந்து இங்க வந்துடும், 35 வந்து ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும். அப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்போது இப்போ வந்து 35 நான் டெலீட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ஷார்ட் பண்ணிடணும், ஷார்ட்டிங் ஆர்டர் நான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ எங்க வரும், இங்க இந்த தேர்ட் பொசிஷன்ல தான் 35 வரும். அப்போ இங்க 35 வரும். 10 வந்து எங்க வந்துடும், ரூட்டா கன்வெர்ட். அப்போ இந்த என்டையர் எலிமெண்ட்ஸ் டெலீட்டட். டெலீட்டட் மீன்ஸ் இஃப் என்டையர் எலிமெண்ட் ஃபார் ஷார்ட்டட் 56, 45, 35 is shorted. அப்போ remaining next highest element, what is the next highest element, 31 is there. Next highest element 31. அப்போ என்ன இருக்கு, 10 இங்க நான் மூவ் பண்ணிடுறேன், 31 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். பாருங்க 10 நான் இங்க மூவ் பண்ணிட்டேன், 31 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 31 நான் டெலீட் பண்ணணும். அப்போ 31 எந்த பொசிஷன்ல வரணும், ஆக்சுவலா வந்து இந்த பொசிஷன்ல வரணும், 24ல வரணும். அப்போ என்ன பேஸ் பண்றேன், 24 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு 31 டெலீட் பண்ணிட்டேன். 31 டெலீட்டட்னா நாட் ஃபார் ரிமூவ், இட் ஷுட் பி ஷார்ட்டர். ஷார்ட்டிங் ஆயிடுச்சா, 31, 35, 45, 56. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் 26 இருக்கு. அப்போ 26 இருக்கும்போது இந்த 26 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி 24 இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். பாருங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா பண்ணியிருக்குன்னா 24 இங்க பேஸ் பண்ணிட்டு 26 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 26 நான் டெலீட் பண்றேன். அப்போ 26 நான் டெலீட் பண்ண நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன இருக்கு, இப்போ 26 டெலீட் பண்ண 26 எந்த பொசிஷன்ல வரணும், இந்த 24 ஆண்டதா வரணும். அப்போ இந்த 24 நான் ரூட்டா எடுத்துட்டு இந்த 26 பேஸ் பண்ண 26 டெலீட்டட். அப்போ டெலீட்டட் மீன்ஸ் ஷார்ட்டட். அப்போ என்ன இருக்கு 26, 31, 35, 45, 56 இஸ் ஷார்ட்டட். அப்போ நெக்ஸ்ட் பாஸ் 6. அப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் 25 தான். அப்போ 25 ரூட்டா இப்போ கன்வெர்ட் பண்ற 24 இங்க கொண்டு வரேன். யூ ஜஸ்ட் see. ஓகேவா? 25 ரூட்டா எடுத்துட்டு 24 இங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இங்க இருந்து என்ன நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன், யூ ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்டட் ஃபார் யுவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். இப்போ என்ன பேஸ் பண்ண போறேன், இப்போ 24 எங்க வரணும், இப்போ இங்க 26 இருக்கு, இங்க 31 இருக்கு. இப்போ இங்க தான் 24 நமக்கு வரணும். யூ ஹேவ் டு ஃபில் இட் இன் யுவர் இயர் இட்செல்ஃப். இப்போ 10 நான் ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி இங்க 25 கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா? இப்போ ஷார்ட்டட் ஃபார் யுவர் 25, 26, 31, 35, 45, 56 is shorted. Next highest element 24. 24 it should be correct question, but you have to convert it for a root, then only if you are shorting. இப்போ நான் என்ன பேஸ் பண்றேன்னா
இப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். இப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இப்போ 10 வந்து இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன், 24 ரூட்டா கொண்டு வரேன், 24 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். அப்போ ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஆல்ரெடி இங்க தான் இருந்தது 24, பட் இருந்தாலும் அதை நான் ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் டெலீட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ என்ன இருக்கு, இங்க இருந்ததை 24 மறுபடியும் ரூட்டா கொண்டு போனேன், இங்க 10 நான் ரிமூவ் பண்ணேன். இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பேஸ் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல யூ ஹேவ் டு ஃபில் இட் இன் 24. அப்போ என்ன இருக்கு, 24 வில் பி ரிமூவ். அப்போ 10 எங்க வந்துருது, ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுது. அப்போ என்ன இருக்கு, 24, 25, 26, 31, 35, 45 and then 56 will be shorted. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாஸ் 8. அப்போ நெக்ஸ்ட் highest element, next highest element for 15. அப்போ highest element 15 வரும்போது 10 இங்க நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன், இங்க கொடுத்துற 10 15 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன். இங்க பாருங்க 15 நம்ம ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றோமா, 15 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்றோம். அப்போ 15 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன பேஸ் பண்ற, 15 10. இப்போ எங்க வரணும், 15 ஆக்சுவலா இங்க 12 தான் வரணும். அப்போ என்ன இருக்கு, 12 ரூட்டா ரிமூவ் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். அப்போ 15 ஷார்ட்டட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ண. அப்போ என்ன இருக்கு, 15, 24, 25, 26, 31, 35, 45, 56 வந்துடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாஸ் 9. பாஸ் 9க்கு என்ன டிக்ளேர் பண்றேன், இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட் 12 தான், அது ஆக்சுவலா இருக்க வேண்டிய பொசிஷன்ல 10 நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ என்ன இருக்கு, 12 ஆல்ரெடி அது 12 தான். அப்போ 12 வந்து ரூட்ல தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பேஸ் பண்ற, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுவோனே பாஸ். இப்போ 10, அப்போ 10 12 ரூட்டா கன்வெர்ட் பண்ண. இப்போ 10 will be ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு, 12 வந்து ஷார்ட்டட் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் பாஸ் 10ல என்ன பேஸ் பண்ற, என்டியர் will be shorted for 10, 12, 15, 24, 25, 26, 31, 35, 45, 46, 56. இந்த லாஜிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். தட்ஸ் வை இந்த மாடல்ல யூ ஹேவ் டு கன்ஃபியூஸ்ட். கொஞ்சம் ஒரு சிலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணா, சார் ரிமைனிங் 90 எங்க சார், இங்க 3ஆவே இல்லை சடனா சார். மெனி ஆஃப் த பர்சன் இஃப் யூ ஆஸ்கிங் வேர் இட் இஸ் ஃபார் 90 will be removed, but not for remove, but it should be for shorter. பட் அந்த ஷார்ட்டட்க்கு இங்க டாட்டட் லைன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், பட் நான் மென்ஷன் பண்ணல. பட் அதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிளை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு டாட்டட் லைனை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒன் மோர் லைனை மென்ஷன், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிளை கொடுத்து 10 எக்ஸாம்பிள் எடுத்து 10 எலிமெண்ட்ஸை எடுத்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டிங்கில் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். பட் வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் மெத்தட், யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல். ஓகேவா? இஃப் யூ எனி அதர் டவுட்ஸ், once again I recall, already binary tree சொன்ன, binary tree base பண்ண you have to declaring for a root. based on a root we are declaring for data based on a parent level base பண்றோம். parent level base பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 1 by 1 நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். parent is the root. otherwise ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், parent இருக்கும், ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணா rootன்றதை பேஸ் பண்ணும். so you have to whatever it is you have to follow. After that you just go for what are the complexity of heap chart. we are declaring for height of a up to log n தான் பேஸ் பண்றோம். இப்போ complexity நான் பேஸ் பண்ணும்போது what are the complexity of heap chart, we are declaring for a complexity means heap chart. இப்போ complexity heap chart base பண்ணும்போது we are declaring for n number of nodes. That's mean n number of elements நான் எடுக்கிறேன். n number of elements base பண்ணும்போது n number of elements base பண்றேன். in this n number of elementsல what all the heap chart உடைய main complexity we are declaring for up to log n தான் பேஸ் பண்றோம். log n தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். so log n நான் டிக்ளேர் பண்ண, why if it declare for log n means we are declare for n number of elements. so n number of elements நான் பேஸ் பண்ண log by log தான் நம்ம கொடுக்குறோம். எப்படின்னா certain, so என்ன இருக்கு, log ஆப்ஷன்ல தான் in between for number of elements நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். 1 by 1 ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். in this main complexity of a
heap shot is order of log n is the main complexity. Okay, thank you. If you discuss in your next class, so I think, and then for one more thing I will explain. So what are the shorting I am declaring here? Entire shorting you have to declare for almost 7 shorting in your syllabus. 7 shorting in your syllabus. In your first short, if you are declaring for a merge short, and then for a selection short, and then for if you are declaring for a quick short, and then if you are declaring for a insertion short, and then if you discuss for a bubble short, and then if you discuss for a radix short, and then you discuss for your heap short. In your syllabus you have it totally for 7 shorting only. 7 shorting only. These are very important. You have to study in lab exercises also in tier 7 shorting. One more shorting is there, but I already told in shorting. Cell short also is there, but it's not in your syllabus. But it's not in your syllabus in your shell short. But what I'm saying is, I give you just overview for a shell shot also. So I tell you for overview. What all the things you just followed in a shell shot means, shell shot also is one of the insertion shots only, but just modification. A number of elements கொடுக்குறோம், we are declare for 10 elements நான் base பண்றேன்னா just interchange பண்ணும், just interchange only. அந்த same interchange at a time ல பண்ண மாட்டோம், one by one தான் நம்ம base பண்ணும். So just modification process only. But I don't have a brief in this shell shot, but in your 7 shorting is very important. You can do it in your lab exercise also. Okay, if you want means later if you discuss, for a shell shot, but just modification of a just insertion shot na pause பண்ணினே இருப்பீங்க one by one, but இதில் pause பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. just 2 elements பேஸ் பண்ணும். இந்த for example இங்க 10 இருக்கு, அங்க 8 இருக்கு, just one options base பண்றோம், exchange பண்றோம், one of the selection shot base பண்ணும். பட் இருந்தாலும் insertion shots தான் modifications நம்ம யூஸ் பண்றோம். very very simple method. So if you very important in this 7 shorting. Thank you. If you any other doubts, you just send it your comments. I will explain for once again. Okay, thank you. In between next class if you discuss for what is meant by binary search and linear search. This is also in your lab exercise. You can do it in your lab exercise also. Anyway,